مثال لے لیں, ہم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی مریض ہے, مریض کیا اچھا بھلا بندہ بیٹھا بیٹھا اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے, اتنا سیریس ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بس اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ اسے اگر اب ہم ہاسپٹل نہ لے کے گئے تو یہ بندہ ختم ہو سکتا ہے. تو پھر ہم پہلا کام کیا کریں گے, ہم ایمبولینس کو فون کریں گے, ایمبولینس کو فون کریں گے. اور اب آپ یہ امیجن کریں آپ کے پاس کوئی بندہ ہے اور وہ قریب الموت ہے, آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کی تکلیف کے, وہ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے, ایمبولینس کو کال کریں گے. ایمبولینس کو کال کیسے کریں گے, ایک دفعہ کی بند کر دی, 10-15 منٹ ویٹ کیا, ایمبولینس نہیں آئی, پھر کال ملائی, پھر نہیں آئی, پھر کال ملائی, پھر ہم بار 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 کال کرتے رہیں گے ہیلپ کے لیے. کسی نہ کسی طرح اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, کسی نہ کسی طرح ہم کچھ ایسا کر لیں کہ یہ اس کو ہم جو ہے نا وہ کر دیں, مطلب بچا لیں, کسی طرح اس کی ہیلپ کر دیں. تو پھر ہم کیا کریں گے, فون سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے, فون کرتے رہیں گے بالکل اسی طرح جب تک ایمبولینس نہیں آ جاتی تو ہم مدد جو ہے اس کی کوشش کرتے رہیں گے. اب مثال کو دعا سے جو ہے آپ کمپیئر کریں کہ جیسے اب ہمیں لگتا ہے نا کہ اب ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا, ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی, پوری محنت کر لی, پورا زور لگا لیا, لیکن ہم بے بس ہو گئے, ہم بیماری کے آگے بے بس ہو گئے, ہم پریشانی کے آگے بے بس ہو گئے, ہم آزمائش کے آگے بے بس ہو گئے, تکلیف کے آگے بے بس ہو گئے. اب ہماری یہ جو بے بسی ہے یہ اس مریض کے ساتھ آپ کمپیئر کریں. اب مریض کے لیے ہم نے کیا منگوائی تھی, ایمبولینس. اب یہ جو ہماری بے بسی ہے, ہماری تکلیف ہے, پریشانی ہے, آزمائش ہے, یہ بھی کیا ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. تو پھر ہمیں اب اس کے لیے کیا چاہیے, اللہ کی رحمت کی ایمبولینس چاہیے. جیسے ہمیں مریض کے لیے ہاسپٹل کی ایمبولینس چاہیے تھی, بالکل اسی طرح ہمیں اپنی تکلیف, بیماری, پریشانی, آزمائش یا جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے ہمیں آخری حل کیا چاہیے, ان کیس آف ایمرجنسی ہمیں اللہ کی رحمت کی ایمبولینس چاہیے. اب اللہ کی رحمت کی ایمبولینس ہم منگوا کیسے سکتے ہیں, دعا کے ذریعے. جیسے ہم نے مریض کے لیے ایمبولینس ہم نے ٹرائی کی, کس کے ذریعے, کال کے ذریعے, کہ موبائل جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, دوسرے سے ہم رابطہ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم مسائل میں گر جاتے ہیں, مشکلات میں گر جاتے ہیں, یا کوئی بیماری آ جاتی ہے, یا کوئی دکھ تکلیف, مسئلے مسائل کچھ بھی, جب آپ کو لگے کہ اب یہ آپ کے اختیار میں نہیں رہا, تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم اللہ کی رحمت کی ایمبولینس جو ہے وہ اس کو کال کریں گے. اور اللہ کی رحمت کی ایمبولینس کو کال کرنے کا سب سے پاورفل سورس کیا ہے, سب سے پاورفل سورس کیا ہے, دعا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, بالکل اس طرح دعا کرنی ہے جس طرح دعا کر کے ہم مریض کے لیے ایمبولینس منگواتے ہیں ہاسپٹل کی, بالکل اسی طرح ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کی رحمت کی ایمبولینس منگوائیں گے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مریض کے لیے ہم نے جب کال کی, ہم نے موبائل سے ہاتھ ہٹایا نہیں, بار 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 ایمبولینس آ گئی, مریض چلا گیا, ہم نے اس کی ہیلپ کر دی. تو اسی طرح دعا جو ہے, جیسے کہ پریویس سیشنز میں ہم نے سیکھا تھا, دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. دعا کیا ہے, عبادت کا مغز ہے. یعنی ہم نے دعا اتنی کرنی ہے, اللہ سے دعا کرتے رہنا جب تک اللہ اپنی رحمت کی ایمبولینس نہیں بھیج دیتا. تو جیسے ہی اللہ کی رحمت کی ایمبولینس آئے گی, ہمارا وہ مسئلہ, ہماری وہ پریشانی, ہمارا وہ دکھ تکلیف, بیماری, آزمائش, کچھ بھی جس کے لیے ہم نے اللہ سے فریاد کی, اللہ سے دعا کی, تو وہ اس ایمبولینس میں اللہ کے پاس جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کریں گے, جیسے ڈاکٹر کے پاس جب ایمبولینس میں مریض جاتا ہے اور وہ آگے جا کے بالکل جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں, جو بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے دیتے ہیں, اور مریض سکون میں آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو بھی ہماری پریشانی ہوگی, دکھ تکلیف, بیماری, مسئلے مسائل جو بھی ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل فرمائیں گے. اور ہمارے لیے کیا ہوگا, پھر وہ انعام ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری اس فریاد کو قبول فرمائیں گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, جیسے کہ پریویس سیشن میں ہم نے سیکھا کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, جو وہ مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ دینے والا جو ہے وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے, جب تو مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار سنتا ہوں, تیری دعا کو قبول کرتا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ نہ کرے. صرف ہم کیا کرتے ہیں, بس فرض پڑھے, جلدی جلدی نفل پڑھے, سنتیں پڑھی, بس جائے نماز اٹھایا رکھ دیا. کوشش کریں جیسے ہی آپ نماز کے فرض ادا کر لیتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اور میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گی, اور میں نے آزمایا ہے, آپ بھی آزما کے دیکھیے گا, جیسے ہی آپ کی نماز کے فرض کمپلیٹ ہوں, فار ایگزامپل فجر کے ہم پڑھتے ہیں 2 فرض, اسی طرح ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 4 فرض, جیسے ہی آپ نے فرائض ادا کر لینے ہیں, فرض پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے, آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانے, سلام پھیرنے کے بعد, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, ٹھیک ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر, جو ہم پڑھ لیتے ہیں تسبیح, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, فوراً ہم نے سجدے میں جانا ہے. اب سجدے میں جا کے جو آپ دعا اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اس سجدے میں مانگ لیں. انشاءاللہ جتنا لمبا آپ کا وہ سجدہ ہوگا اتنی جلدی آپ کے مسائل کا حل ہوگا. معذرت چاہتی ہوں, کال پہ میں کسی کو نہیں لوں گی کیونکہ ہمارا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے, اور اگر کال پہ کسی کو لوں گی تو سیشن جو ہے ہمارا اس میں تاخیر ہو جائے گی. اور ہم الحمدللہ, جیسے کہ آپ سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ دورہ قرآن کا آج ہمارا پارہ نمبر 9 ہے, وقال الملأ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دورہ قرآن, جیسے کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں جو ہے ملک کا دورہ کیا, وزٹ کیا, تو بالکل دورہ قرآن آپ کو نام سے ہی سمجھ آ رہی ہوگی. جو نیو ہے ان کے لیے تھوڑا سا شارٹ میں اس کی وضاحت کر دوں. دورہ قرآن یعنی قرآن کا دورہ کرنا, اس میں مکمل قرآن کریم جو ہے اس کا مختصر خلاصہ کے ساتھ دورہ کیا جاتا ہے. یعنی رمضان المبارک میں پورے مہینے میں ہر روز ایک مکمل جو پارہ ہے اس کی وضاحت مختصر طریقے سے, اس میں جو اہم احکامات ہیں, آیات ہیں, موضوعات ہیں, تو ان پہ جو ہے ہم بحث کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 1 الف لام میم, پھر ہم نے کیا سیقول کیا, تلک الرسل کیا, لن تنالوا والمحسنات لا يحب الله واذا سمعوا, اور ولو اننا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارا ہے وقال الملأ. اور قرآن کریم کے جتنے بھی پارے ہیں
ہر پارے میں کچھ صورتیں ہیں اور جیسے جیسے پارے گزرتے جاتے ہیں کچھ صورتوں میں ایک ہی پارا آتا ہے، کچھ پاروں میں ایک ہی صورت آتی ہے، کوئی ایسے پارے ہیں جس میں 2 صورتیں ہیں، 3 ہیں، جیسے کہ آخر میں جا کے پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں آئیں گی تو کافی صورتیں ایک ہی پارے میں پائی جائیں گی۔ اب پریویس جو ہم نے کیا تھا اس میں جو صورت تھی اس کا کچھ حصہ اس میں ہوگا اور اس کے بعد جو ہے مکمل جو ہے ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت سمجھیں گے۔ اب آج جو پارا نمبر 9 ہے اس میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے لے کے 206 تک اس کے بارے میں ہم جانیں گے، اور سورۃ الانفال جو ہے وہ شروع ہوگی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40۔ اب اس میں جو اہم نکات اور جو موضوعات، آیات، احکامات ہم سمجھیں گے، اس میں پہلا پوائنٹ جو ہم سمجھیں گے وہ ہے حق اور باطل کا معرکہ۔ ٹھیک ہے، اس میں جنگ کا ذکر آئے گا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام کی جو جنگیں ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ خندق ہے، جنگ احد ہے، جنگ یمامہ ہے، تو اس میں سے ہم حق اور باطل کا جو معرکہ ہے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور پوائنٹ نمبر 2 جو ہم سیکھیں گے بدر کی جنگ بدر اور اس میں اللہ کی جو مدد شامل ہوئی اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ نمبر 3 اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ بار بار کتنے خوبصورت پیغام ہیں جو ہمیں اللہ اپنے اس کلام اللہ سے، ذکر اللہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تک پہنچا رہا ہے، اور اللہ نے پہنچایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ایمان کی پہچان اور منافقین، ہائپوکریسی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، جانیں گے۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ حق اور باطل کا معرکہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومه لا نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لا تعودن فی ملتنا۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قوم کے سردار جو متکبر تھے بولے، اے شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم کے جو متکبر سردار تھے وہ ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے حق کی دعوت کو رد کر دیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور انہیں دھمکیاں دی، جیسے کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے قصہ پریویس جو ہمارے سیشن تھے اس میں ہم نے سیکھا کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کشمکش تھی وہ بھی بالکل اسی طرح تھی جیسے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی کشمکش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آج بھی اگر ہم دیکھیں حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے۔ جو حق کی بات کرتا ہے یا سچ بولنے والوں کو ہمیشہ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم لائف ایگزامپل لیں، جیسے ایک ایماندار بندہ ہے، کوئی بھی لے لیں، کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو، تو جب وہ آنےسٹ رہتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دیانتدار نہیں ہوتے تو وہ ایماندار شخص کو اس کا کام نہیں کرنے دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایمانداری سے اپنا کام کرے گا تو ہم جو دھوکہ دہی سے کام کر رہے ہیں تو ہمارے کام بھی بند ہو جائیں گے، تو وہ ایماندار شخص کو کامیاب نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کامیاب شخص کو تنگ کرتے ہیں اور اس کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو حضرت شعیب علیہ السلام ان کی جو قوم تھی تو وہ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں سچ کی جیت ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا انکار کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اور بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ بات تو آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہوگی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زلزلہ، نعوذ باللہ من ذالک، زلزلہ جو ہے بھیجا تھا، جس سے ساری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی اور صرف حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کو ماننے والے باقی رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بے ایمانی سے، اس برے کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں یہ ایک بہت برا عمل ہے جس کا ہمیں قرآن کریم سے ثبوت ملتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور ان کا جو ہے انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، زلزلہ نازل فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ تھا ہمارا پہلا پوائنٹ کہ حضرت شعیب علیہ السلام، اور اس کا قصہ کافی بڑا ہے، ابھی اگر ہم مکمل جو ہے تفصیل کے ساتھ صرف یہی قصہ جو ہے اگر ہم جانیں گے تو سارا سیشن ہمارا اسی میں چلا جائے گا۔ اب جو مین پوائنٹ ہے حق اور باطل کا معرکہ، ہمارا پہلا جو پوائنٹ تھا تو اس میں ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ایمانداری سے کام لینا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل یعنی جھوٹ جو ہے، بے ایمانی جو ہے، دھوکہ دہی جو ہے، اس کو ہم نے اختیار نہیں کرنا۔ جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی مثال ہے کہ جب انہوں نے جو ہے ایمانداری سے کام نہیں لیا اور انہوں نے ناپ تول میں کمی شروع کر دی جو کہ ایک دھوکے والا کام ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔
उसके बाद बदर की जंग बदर के नाम से जो मशहूर है, माशाल्लाह आप सबको पता होगा कि जंग बदर यानी मुसलमानों की जो काफिरों के साथ जंग हुई थी, और फिर उसमें मुसलमानों की तादाद जो है वो बहुत कम थी, उनकी तादाद जो थी वो ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो है गैबी मदद के जरिए उन्हें फतह नसीब फरमाई। आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इस तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकाति मुर्दिफीन। सुभान अल्लाह, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें, फरिश्ते, एक फरिश्ता हो ना, एक फरिश्ता, तो कितने कितने इंसानों पे वो भारी होगा। अल्लाह की नूरी मखलूक है, आसमान से जो है ज़मीन पे आते हैं फरिश्ते, तो सोचें 1000 फरिश्तों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई। अब हमारे जैसे जो है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या वो जो वसवसे, शैतानी वसवसे में पड़ जाते हैं, वो कहें ये कैसे हो सकता है, फरिश्ते कैसे आ सकते हैं, वो तो आसमानों पे होते हैं, और ये वो फ़लाँ फ़लाँ, मतलब शैतानी जो है ख़यालात हमारे जहन में आ सकते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कलामुल्लाह में, ज़िक्रुल्लाह में, ये जो आसमानी किताब है कुरान करीम में, हमें साफ साफ देखें ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह ताला ने उस वक्त जंगे बदर में अपने फरिश्तों के जरिए मदद नाजिल फरमाई। तो अल्लाह जो चाहे अल्लाह कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पे कादिर है। इन्नमा अमरुहु इरादा शैयन अन यकूल लहु कुन फयकून, कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी काम का सिर्फ इरादा करते हैं तो क्या कहते हैं, कुन, हो जा, फयकून, बस हो जाता है। अब इस आयत से हमें क्या समझने को मिलता है, हमें ये मिलता है कि अगर हम अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह ज़रूर हमारी मदद फरमाएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में सीखा कि जब हम, पहली बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं भेजता, जिसका सबूत हमें कुरान करीम से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं अपने बंदे को, ये नहीं कि सिर्फ मुझे, आपको, या कोई अल्लाह के नेक बंदे हैं सिर्फ उन्हें, हर नफ्स को, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन। अब वहां अल्लाह ने ये नहीं लिखा कि जो सिर्फ मेरे पीर हैं, मेरे फकीर हैं, मेरे जो वलीउल्लाह हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर नफ्स, नफ्स यानी हर जान। अब हर जान में हर जान आती है, बेशक कोई बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, कोई भी जो जानदार है, जो नफ्स है, तो अल्लाह उसको उसकी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। पहली बात तो ये, अगर हमें ये लगे कि हमारी तकलीफ जो है बर्दाश्त से बाहर है, कुछ होते हैं ना हमारे जैसे बेसब्रे जो बर्दाश्त नहीं करते, वो कहते हैं ना ना ना, ये तो मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ये तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। तो फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि पहली बात तो ये, मैं तकलीफ इतनी नहीं देता जितनी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर है, तो फिर आप क्या करो, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि नमाज और सब्र से मदद मांगो। हमें फार्मूला भी दे दिया, हमें आगे जो है अल्लाह तबारक तआला ने तरीका भी बता दिया कि पहली बात तो ये, अगर तो आप मेरे बंदे हो तो ये समझ लो कि मैंने जो दुख दिया, जो तकलीफ दी, जो आजमाइश दी, जो बीमारी दी, वो आपकी बर्दाश्त से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओ, लेकिन अगर आपको लगता है तो फिर उसका दूसरा हल भी दे दिया। जब भी हम किसी परेशानी में घिरते हैं, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, तो हमें क्या चाहिए होती है, मदद, हेल्प। तो जब हमें किसी परेशानी, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, आजमाइश में हमें मदद चाहिए, तो फिर हमें अल्लाह ने कहा मदद सिर्फ 2 कामों से लेनी है, सब्र और नमाज। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। और फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला ने आगे क्या बताया, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि ये जो 2 काम हैं, नमाज से और सब्र से मदद लेना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये आसान सिर्फ उनके लिए होगा जो अल्लाह से डरते होंगे, खाशिईन, अल्लाह से डरने वाले, आजिज़ी करने वाले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब ये जो सूरतुल इनफाल की जंगे बदर में अगर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए मदद भेज सकते हैं, तो वो भी अल्लाह के बंदे थे, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तो हमने जब भी मदद मांगनी है अल्लाह से मांगनी है। और कैसे मांगनी है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एग्जांपल दी थी कि एक बंदा है, बंदा जो है बिल्कुल करीबुल मौत है, मरने के करीब है, मेरे पास है वो बंदा। अब मैं उसकी हालत देख रही हूँ, इतनी हालत बिगड़ गई है, या आपके पास है, अपनी मिसाल ले लें, हम में से किसी के पास भी कोई मरीज है, मरीज क्या अच्छा भला बंदा, बैठा बैठा उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है, इतना सीरियस हो जाता है कि हमें जो है उसमें नजर आना शुरू हो जाता है कि बस अब इसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि इसे अगर अब हम हॉस्पिटल ना लेके गए तो ये बंदा खत्म हो सकता है। तो फिर हम पहला काम क्या करेंगे, हम एम्बुलेंस को फोन करेंगे, एम्बुलेंस को फोन करेंगे। और अब आप ये इमेजिन करें, आपके पास कोई बंदा है और वो करीबुल मौत है, आपको महसूस हो रही है उसकी तकलीफ के, वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो फिर हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। एम्बुलेंस को कॉल कैसे करेंगे, एक दफ़ा की, बंद कर दी, 10-15 मिनट वेट किया, एम्बुलेंस नहीं आई, फिर कॉल मिलाई, फिर नहीं आई, फिर कॉल मिलाई, फिर हम बार बार कॉल करते रहेंगे हेल्प के लिए। किसी न किसी तरह इसको हम डॉक्टर के पास ले जाएं, किसी न किसी तरह हम कुछ ऐसा कर लें कि ये इसको हम जो है ना वो कर दें, मतलब बचा लें, किसी तरह इसकी हेल्प कर दें। तो फिर हम क्या करेंगे, फ़ोन से अपना हाथ नहीं हटाएंगे, फ़ोन करते रहेंगे बिल्कुल इसी तरह जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, तो हम मदद जो है उसकी कोशिश करते रहेंगे। अब मिसाल को दुआ से जो है आप कंपेयर करें कि जैसे अब हमें लगता है ना कि अब हमारा ये काम नहीं हो
सकता, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पूरी मेहनत कर ली, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हम बेबस हो गए, हम बीमारी के आगे बेबस हो गए, हम परेशानी के आगे बेबस हो गए, हम आजमाइश के आगे बेबस हो गए, तकलीफ के आगे बेबस हो गए। अब हमारी ये जो बेबसी है ये उस मरीज के साथ आप कंपेयर करें। अब मरीज के लिए हमने क्या मंगवाई थी? एम्बुलेंस। अब ये जो हमारी बेबसी है, हमारी तकलीफ है, परेशानी है, आजमाइश है, ये भी क्या है? हमारे बस में नहीं है। तो फिर हमें अब इसके लिए क्या चाहिए? अल्लाह की रहमत की एम्बुलेंस चाहिए। जैसे हमें मरीज के लिए हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चाहिए थी, बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी तकलीफ, बीमारी, परेशानी, आजमाइश या जो भी हमारे मसले मसाइल हैं, उसके लिए हमें आखिरी हल क्या चाहिए? इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें अल्लाह की रहमत की एम्बुलेंस चाहिए। अब अल्लाह की रहमत की एम्बुलेंस हम मंगवा कैसे सकते हैं? दुआ के जरिए। जैसे हमने मरीज के लिए एम्बुलेंस हमने ट्राई की, किसके जरिए? कॉल के जरिए, कि मोबाइल जो है वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे से हम राब्ता करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम मसाइल में घिर जाते हैं, मुश्किलात में घिर जाते हैं, या कोई बीमारी आ जाती है, या कोई दुख तकलीफ, मसले मसाइल कुछ भी, जब आपको लगे कि अब ये आपके इख्तियार में नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अल्लाह की रहमत की एम्बुलेंस जो है वो उसको कॉल करेंगे। और अल्लाह की रहमत की एम्बुलेंस को कॉल करने का सबसे सबसे पावरफुल सोर्स क्या है? सबसे पावरफुल सोर्स क्या है? दुआ है। तो हमने क्या करना है? बिल्कुल उस तरह दुआ करनी है जिस तरह दुआ करके हम मरीज के लिए एम्बुलेंस मंगवाते हैं हॉस्पिटल की, बिल्कुल इसी तरह हम अपने मसाइल के हल के लिए अल्लाह की रहमत की एम्बुलेंस मंगवाएंगे। अब आप ये देख लें कि मरीज के लिए हमने जब कॉल की, हमने मोबाइल से हाथ हटाया नहीं, बार 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 एम्बुलेंस आ गई, मरीज चला गया, हमने उसकी हेल्प कर दी। तो इसी तरह दुआ जो है, जैसे कि प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था, दुआ जो है इबादत का मगज है। दुआ क्या है? इबादत का मगज है। यानी हमने दुआ इतनी करनी है, इतनी करनी है, अल्लाह से दुआ करते रहना, करते रहना, करते रहना, जब तक अल्लाह अपनी रहमत की एम्बुलेंस नहीं भेज देता। तो जैसे ही अल्लाह की रहमत की एम्बुलेंस आएगी, हमारा वो मसला, हमारी वो परेशानी, हमारा वो दुख तकलीफ, बीमारी, आजमाइश, कुछ भी जिसके लिए हमने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह से दुआ की, तो वो उस एम्बुलेंस में अल्लाह के पास जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करेंगे? जैसे डॉक्टर के पास जब एम्बुलेंस में मरीज जाता है और वो आगे जाके बिल्कुल जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जो भी उसको चाहिए होता है देते हैं और मरीज सुकून में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमारे जो भी हमारी परेशानी होगी, दुख तकलीफ, बीमारी, मसले मसाइल जो भी होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका हल फरमाएंगे। और हमारे लिए क्या होगा? फिर वो इनाम होगा, और अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी उस फरियाद को कबूल फरमाएंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने सीखा कि मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, जो वो मांगता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो देने वाला जो है वो खालिक है, मालिक है, राजिक है, वो खुद कह रहा है कि मेरे बंदे, जब तू मुझे पुकारता है मैं तेरी पुकार सुनता हूँ, तेरी दुआ को कबूल करता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह जो कह रहा है वो ना करे? सिर्फ हम क्या करते हैं? बस फर्ज पढ़े, जल्दी जल्दी नफल पढ़े, सुन्नतें पढ़ी, बस जायनमाज उठाया, रख दिया। कोशिश करें जैसे ही आप नमाज के फर्ज अदा कर लेते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाएं। और मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी, और मैंने आजमाया है, आप भी आजमा के देखिएगा। जैसे ही आपकी नमाज के फर्ज कंप्लीट हो, फॉर एग्जांपल फजर के हम पढ़ते हैं 2 फर्ज, इसी तरह जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 फर्ज, इशा के 4 फर्ज। जैसे ही आपने फराइज अदा कर लेने हैं, फर्ज पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है। आपने फौरन सजदे में चले जाना है। सलाम फेरने के बाद जैसे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, ठीक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर, जो हम पढ़ लेते हैं तस्बीह, उसके बाद हमने क्या करना है? फौरन हमने सजदे में जाना है। अब सजदे में जाके जो आप दुआ अल्लाह से मांगना चाहते हैं उस सजदे में मांग लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना लंबा आपका वो सजदा होगा, उतनी जल्दी आपके मसाइल का हल होगा। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद फिर आप जो मर्जी अल्लाह से मांगे, जो मर्जी मांगे। इमेजिन करें अल्लाह आपके सामने है और आपने अल्लाह के सामने खुद को जमीन पे अपनी पेशानी रख दी, अपना जो नाक है वो रख दिया। अब देखें ना, कहते हैं ना वो मतलब ये जो ज़मीन पे सजदा करना, ये मैं कहती हूँ सबसे सबसे खूबसूरत अलामत है, सबसे खूबसूरत सबूत है जो हम अल्लाह के सामने पेश करते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है और हम अल्लाह के सामने बिल्कुल आजिज़ हैं। अगर हमें किसी के सामने झुकना पड़े ना तो कितना अजीब सा लगता है, और ऐसा लगता है जैसे हमने पता नहीं कितना किसी को प्रोटोकॉल दे दिया। तो सोचें झुकने में और ज़मीन पे सजदा करने में कितनी कितनी आजिज़ी है। तो जब हम अल्लाह से ज़मीन पे सजदा करते हैं और अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा। एक माह करके देखें तो फिर आप खुद कहेंगे कि वाकई ये जो अमल था ना, इस अमल ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। और वैसे भी हदीस से हमें पता चलता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद, फ़र्ज़ रकात के बाद जो भी हम दुआ करें तो वो पूरी होती है। तो अब हमने पहला जो हमारा पॉइंट था वो हमने सीख लिया, हक और बातिल का मार्का। दूसरा बदर, जंगे बदर और अल्लाह की मदद। उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र। जैसे कि माशाल्लाह पहले भी हम प्रीवियस सेशंस में अक्सर जो है मैं आपके साथ ये शेयर करती रहती हूँ। सूरह राफ में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वलक़द मकन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइशा क़लीलन मा तशकुरून। इसका तर्जुमा सुनिएगा। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं और हमने तुम्हें ज़मीन में इक़्तिदार दिया,
اور इसमें तुम्हारे लिए रोजी के असबाब रखे मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमारे लिए सब कुछ रखा है, सब कुछ हमारे हाथ में है। जितनी हम मेहनत करते हैं अल्लाह तबारक तआला हमें अता करते हैं, और कभी कभी तो बगैर मांगे बगैर मेहनत के भी अल्लाह अता करते हैं। अल्लाह तबारक तआला क्या फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए इस दुनिया में इस जमीन में इक्तदार दिया, यानी हमें हुकूमत दी ना, और रोजी के असबाब रखे, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि सारा कुछ तो हमें दे दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुक्र नहीं करते। और जैसे कि एक और आयत है, वला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर मेरे बंदे तू शुक्र अदा करेगा तो हम ज्यादा देंगे, अगर कुफर करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से माशाल्लाह अच्छे से इस बात को समझते हैं। काफी दफा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और जिन्हें इसका नहीं पता मैं इसकी वजाहत करती हूँ कि जब अल्लाह तबारक तआला पहली लाइन में क्या फरमा रहे हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम ज्यादा देंगे। दूसरी लाइन में क्या फरमा रहे हैं, वाला इन कफारतुम इन्ना अजाबी ला शदीद, और अगर तुम कुफर करोगे तो हमारा अजाब बहुत सख्त है। अब देखिए दुनियावी जो है, अगर आप हरूफ देखें तो हम शुक्र के मुकाबले में कहते हैं ना शुक्री। जैसे होता है ना सुबह, इसका अपोजिट क्या है, शाम, दिन का रात, रोशनी अंधेरा, छोटा बड़ा, हर हर्फ का अपोजिट है। हम समझते हैं ना शुक्र का ऑपोजिट क्या है, ना शुक्री, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान करीम में इस आयत में ला इन शिकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, पहली लाइन में शुक्र है अगर तुम शुक्र करोगे, दूसरी लाइन में ये नहीं है कि अगर तुम ना शुक्री करोगे, दूसरी लाइन में है अगर तुम कुफर करोगे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। शुक्र का मुतजाद जो है, शुक्र का ऑपोजिट जो है, वो हमें कुरान करीम से क्या मिलता है, कुफर। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और कुफर का बेसिक जो लुग़वी माना है वो है इनकार करना, नाफरमानी करना। तो जब हम शुक्र करते हैं तो अल्लाह हमें ज्यादा देता है, अगर हम कुफर करते हैं, कुफर मतलब ना शुक्री नहीं, कुफर करते हैं, तो फिर हमें अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। अब फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने हमें सेहत दी है, अल्लाह हमें अच्छा जो है खाना दे रहा है, अच्छा पहनना दे रहा है, अच्छा रहना दे रहा है, हर सहूलत आसाइश मुयस्सर है, लेकिन फिर भी हम रोते हैं। हम कहते हैं हाय मुझे ये हो गया, वो मेरा फलां काम नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए खुश नहीं होते। तो ये क्या है, ये नाशुक्री नहीं है, ये कुफर है, ये कुफर है। कुफर कैसे है, अब आप ये सोचें कि हमें सेहत देने वाला कौन है, अल्लाह। अगर हम बीमार हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, अच्छा ये तो सर दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा, ये तो मुझे कल से तो मेरे पेट में दर्द है, ये फलां फलां जो है ना इतने महीने हो गए मैं तो इस बीमारी से लड़ रही हूँ, ये बीमारी तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही, कुछ भी जो कह देते हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम कुफर कर रहे हैं। कुफर क्यों कर रहे हैं, जब हमें पता है बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है, सेहत अल्लाह ने देनी है, तो फिर हम शिकवा किससे कर रहे हैं। हमारे पास रिजक जो है उसकी कमी है, हमारा जो है काम नहीं चल रहा, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, कुछ भी अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हम शिकवे शिकायत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। राजिक तो वो है, रिस्क देने वाला तो अल्लाह है जिसने रिस्क का वादा किया है। तो फिर अगर हम शिकवा शिकायत करेंगे तो वो किससे होगा, किसकी जात से होगा, अल्लाह की जात से है ना, क्योंकि हमें साफ साफ पता है जब रिस्क अल्लाह ने देना है तो रिस्क की हम शिकायत क्यों कर रहे हैं, सेहत अल्लाह ने देनी है तो सेहत की शिकायत क्यों कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी काम है जब हम उसकी शिकायत करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, अल्लाह से कर रहे हैं ना। करने वाला तो अल्लाह है, खालिक वो है, मालिक वो है, राजिक वो है, हमारी जो जान है उसके कब्जा कुदरत में है, तो फिर हम शिकवा क्यों करें। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने साफ साफ फरमा दिया, ला इन शिकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं आपको ज्यादा दूंगा, वला इन कफरतुम, अगर तुमने कुफर किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा जो अजाब है वो बहुत ही सख्त होगा, शदीद होगा। और यहाँ इस आयत में अल्लाह तबारक तआला साफ साफ फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें जमीन में सब कुछ दिया, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। यहाँ भी हमें ये कह दिया, और अलहदा आयत में भी फरमा दिया कि शुक्र करना है, और यकीन मानिए जितना आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह उतना ही अदा करता है। तो हमें जब पता है कि खालिक वो है, मालिक वो है, राजिक वो है, तो फिर क्या करें, शुक्र करें, हर हाल में शुक्र करें, सब्र करें, तो फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हमें मानती हूँ ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, और मैं ये नहीं कहती, हमारा कुरान ये कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि नमाज और सब्र से मदद मांगो, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि नमाज और सब्र से मदद मांगो तो कामयाबी है। लेकिन इन दोनों कामों से मदद हर कोई नहीं मांग सकता, हर किसी के लिए ये आसान नहीं है। हाँ, वो बंदा मांग सकता है जो खाशिईन है, जो अल्लाह के सामने डरने वाला है, जो फरमाबरदार है, नाफरमानी से बचने वाला है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, जो सब्र से काम लेता है, नमाज से मदद मांगता है, तो सिर्फ अल्लाह का बंदा ही ये काम कर सकता है। तो हम अल्लाह के बंदे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जब भी हम पे कोई परेशानी आएगी, दुख तकलीफ आएगा, कोई आजमाइश आएगी, तो हम जरूर जरूर मदद मांगेंगे, किससे, जिसकी अल्लाह ने हमें क्या दी है, बताएं। बिल्कुल अल्लाह ताला से, जिसकी अल्लाह ने हमें राह दिखाई है, किससे, कुरान करीम से। कुरान से अल्लाह ने हमें पैगाम दे दिया कि मेरे बंदे दो काम हैं, क्योंकि अल्लाह को भी पता है कि हम पे परेशानियां भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, दुख तकलीफ भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी। तो अल्लाह ने जब अल्लाह तो हर चीज से वाकिफ है, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो सब जानता है। तो अल्लाह ने फिर आगे ये हमें बता दिया कि ऐसा होना है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने दो कामों से मदद मांगनी है, नमाज से और सब्र से। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
तो अल्लाह तबारक ताला की जितनी भी नेमतें हैं तो हमने उनका शुक्र अदा करना है। अल्लाह तबारक ताला ने देखें ज़मीन, पानी, हवा, धूप, खुराक, सेहत और बेशुमार नेमतें, इतनी नेमतें कि हम गिनते गिनते हम थक जाएं, लेकिन अल्लाह की नेमतें जो हैं वो कम नहीं होंगी। तो जो कौमें अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो फिर अल्लाह उन पे अजाब नाजिल करता है। और शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका ये है कि हम अल्लाह के अहकाम पर अमल करें और उसकी नेमतों को दूसरों के साथ बांटें। अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हम कोशिश करें हम उसको भी दें जिसके पास कमी है। और रिस्क जो है ये बांटने से बढ़ता है। हमें ये लगता है ना कि हम किसी को दे देंगे तो हमें जो है उस चीज़ की कमी आ जाएगी। कभी आप देखिएगा, अगर आप किसी को देते हैं तो अल्लाह आपको उससे अच्छा अता फरमा देता है। तो हमने हमेशा क्या करना है? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। अब देखिए, जैसे लाइफ एग्जांपल लें कि एक जो कामयाब इंसान है, जो सक्सेसफुल जो पर्सन है, जो अपनी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ अपनी मेहनत को देता है कि मैंने ये किया, मैंने ये मेहनत की, इसलिए ये हो गया, अगर मैं ना करता तो ये कभी भी ना होता। तो उससे क्या होता है? वो मगरूर हो जाता है। मगर इसके बरक्स एक वो शख्स है जो सक्सेसफुल होता है और वो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो अल्लाह तबारक ताला को देता है। तो उसको क्या हासिल होता है? फिर अल्लाह तबारक ताला उस पर मजीद रहमतें नाजिल फरमाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हकीकत है। अब जब हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अक्सर, मुझे कोई पूछे, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैं पूछूं क्या हाल है आपका, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो ये बात समझ लें, वैसे तो माशाल्लाह, अच्छा किस किस को पता है? जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता है, वो आंसर नहीं करेंगे। उनके अलावा किस किस को पता है जब हम ये कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई आपका हाल पूछता है, आपका क्या हाल है, तो आप आगे से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से किस किस को पता है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम क्यों कहते हैं? यस और नो में आंसर करें। जिसे पता है वो यस लिख दें, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है वो नहीं लिखेंगे। उनके अलावा जो है वो बताएं। ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फ़ी इल्मिकुम, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इज़ाफ़ा फरमाए, अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। शुक्र अदा करते हैं, बिल्कुल। अब देखें, ये जिसने लिखा ना, अक्सरियत को यही पता होगा कि बिल्कुल माशाल्लाह कि हम शुक्र अदा करते हैं। अब ये इसका मफ़हूम समझ लें, जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अब जब कोई आपका हाल पूछता है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी भलाई हो रही है, जो भी आपके साथ अच्छा काम है, अगर आप अच्छे हाल में हैं, अच्छी सेहत में हैं, जो कुछ भी आपके पास है और आप खुश हैं, तो आप जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो उसका मतलब, उसका मफहूम क्या है कि ये जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब इसका तो मतलब ये ना, मैं आपसे हाल पूछ रही हूँ, आप आगे से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम सिर्फ ये इसलिए कहते हैं कि जिस हाल में हम हैं, जो हमारा हाल अच्छा है, हमारे साथ जो भी भलाई है, हम उसका सारे का सारा जो क्रेडिट है वो हम अल्लाह को देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बेहतर है और ये सब अल्लाह की वजह से है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाल बेहतर है और ये सब अल्लाह की वजह से है। यानी जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं या जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो सारे का सारा जो क्रेडिट है वो हम अल्लाह को देते हैं कि ये जो कुछ भी अच्छा है, मैं जिस हाल में हूँ, ये सारा क्रेडिट मैं अल्लाह को देती हूँ। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो इसी तरह हमने ये एग्जांपल समझी कि एक जो सक्सेसफुल जो पर्सन होता है, जो अपनी कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ अपनी मेहनत को देता है, तो वो मगरूर होगा। लेकिन इसके बरक्स एक सक्सेसफुल जो पर्सन है, सारे का सारा क्रेडिट जो है वो अल्लाह को देता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला मजीद रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमें शुक्र करने वालों में से बनाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा नाशुक्री जो है इससे दूर रखे। हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हालिम मकान। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ईमान की पहचान और मुनाफिकीन। अब मुनाफिकीन, इसके बारे में भी हम प्रीवियस सेशंस में बहुत वजाहत के साथ हम सीख चुके हैं। मुनाफिक, इसकी 4 अलामात, 4 निशानियां हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुनाफिक वो है जो बात बात पे झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है। और तीसरी निशानी बताएं, जिन्होंने वो सेशन जो है एक्सेस किया था, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो भी बता सकते हैं। मुनाफिक की पहली निशानी बात बात पे झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है और ठीक है, और ये अमानत में खयानत में ही आ जाता है ना, ब्रेक्स ट्रस्ट। और इसके अलावा इरम, सबा, गजाला, सुनीला, किधर हैं आप सब? माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, बारिकल्लाह फ़ी इल्मिक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह इरशाद बारी ताला है, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू युनफ़िकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून। कि बेशक जो काफिर हैं वो अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए अपने माल खर्च करते हैं, मगर वो आखिर में नाकाम होंगे और पछताएंगे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब मुनाफिकीन जो थे वो क्या करते थे? हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें करते थे, लेकिन आखिर में वो खुद ही नाकाम हो जाते थे। और अल्लाह के जो दुश्मन अपना माल और वक्त सर्फ करके भी हदायत को ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल भी आपको पता है ना, पाकिस्तान में या कुछ ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं कि उनके पीछे जो ताकतें हैं वो क्या, पैसा देकर
جو ہے ماحول کو یا جو ہے سیاسی طور پہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاملات کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تر سازشیں جو ہیں وہ ناکام کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، پیسہ خرچ کر کے تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ جو ہے انہیں بے نقاب کر دیتا تھا، اور اللہ ہمیشہ ایمان والوں کو کامیاب کرتا ہے اور منافقین کو بے نقاب کر دیتا ہے. اب اگر لائف ایگزامپل لیں، جیسے اب ایک کوئی دوست ہے، فیک فرینڈ لے لیں آپ، تو وہ کیا کرتا ہے، ظاہری طور پر تو وہ ساتھ دیتا ہے مگر مشکل وقت میں دھوکہ دیتا ہے. اب وہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کو کب ضرورت پڑے اور کب جو ہے یہ میرے جو ہے شکنجے میں آئے اور میں جو ہے بس اس پہ وار کروں. تو اسی طرح جیسے ایک فیک فرینڈ ہے، تو وہ ظاہری طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، ہمارا جو ہے یہ بڑا ویل وشر ہے، ہمارا بہت محسن ہے، مگر مشکل وقت میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دھوکہ دے دیتا ہے اور پھر آخر میں خود ہی وہ بے نقاب ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی مدد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جیسے کہ آیت بھی ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت پیغام ہمیں دے رہا ہے، کتنے کتنے خوبصورت احکامات ہیں، پیغامات ہیں، موضوعات ہیں. یہ ایک کڑی بن جاتی ہے نا. اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندے کو بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اے میرے بندے کوئی بھی نفس ایسا نہیں، کوئی بھی جان ایسی نہیں جس کو میں تکلیف سے زیادہ کوئی مصیبت دوں. قوت برداشت سے بڑھ کر میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر دیتا ہوں تو پھر صبر کر لو، نماز سے مدد مانگ لو. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری تکلیف اتنے سالوں سے، مہینوں سے، دنوں سے یہ ہمیں تکلیف ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی آئی ہے یہ تو بڑھتی جا رہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لگتا ہے ایک جو ہے مصیبت جاتی ہے، دوسری آ جاتی، دوسری جاتی، تیسری آ جاتی ہے. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں ایسے گر گئے ہیں، مطلب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کتنے خوبصورت پیغام ہمیں دے رہے ہیں. اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا ہماری یہ پریشانی ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، روتے ہیں، دوتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، کوئی بیماری آ گئی اس میں رونا دھونا، شکوے شکایتیں، کوئی مصیبت، کچھ بھی اگر ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے تو اگر ہم صبر نہیں کرتے تو پھر اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے. کیونکہ جب صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور قرآن میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. اگر نماز اور صبر کے علاوہ مدد مانگیں گے تو پھر کیا ہوگا، تو وہ کفر ہوگا، ناشکری ہوگی، شکوے شکایتیں ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. جیسے کہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ہمیں جب صاف صاف بتا دیا گیا، ایک تو جو تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کچھ بھی وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہماری قوت برداشت سے بڑھ کے ہمیں دے دیا. دوسرا، ہمیں صبر کا طریقہ بھی بتا دیا. تیسرا، یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو تنگی ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. ان مع العسر یسرا، یہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ بھی ہمیں بتا دیا. اب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد بھی اگر ہم شکر نہ کریں، صبر نہ کریں، نماز اور صبر سے مدد نہ مانگیں، تو پھر وہ کیا ہے، وہ کفر ہے، وہ ناشکری ہے، وہ نافرمانی ہے. تو اگر ہم وہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ان کاموں پہ عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین، کہ پھر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ انہیں اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. اب یہ اس پارہ سے ہم نے کیا سیکھا، حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، باطل سے بچنا ہے، اور پھر کیا ہوگا، آخر میں حق ہی غالب آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی آتے ہیں. جیسا کہ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، بالکل ویسے ہی مدد مانگیں گے جیسے ایک مریض جو ہے وہ قریب الموت ہو تو ہم ایمبولینس کے لیے بار 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 دعا کرتے ہیں، کال کرتے ہیں اور ایمبولینس ارینج کرواتے ہیں. اسی طرح اپنے مسائل کے لیے ہم اللہ کی رحمت کی ایمبولینس جو ہے وہ اس کو کال کریں گے، اور اس کی کال ہماری دعا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو ہم نے ہمیشہ شکر کا دامن پکڑنا ہے، صبر سے کام لینا ہے. اور منافقین ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور منافق، اس کی نشانیاں ہم نے حدیث سے سیکھی، وہ نشانیاں ہم نے یاد رکھنی ہے اور اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے. کیا منافق کی نشانیوں میں سے ہم میں تو کوئی نشانی نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے تو ہم نے آج ابھی اسی وقت اس سے توبہ کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے ہم نے اس سے محفوظ رہنا ہے اور اللہ سے بنا مانگنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. تو جو بھی ہم نے اس پارہ سے سیکھا، اس سیشن سے سیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان کاموں سے بچا کے رکھیں
जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके करने से मना फरमाया है। अल्लाह तबारक तआला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबसे राज़ी हों और अल्लाह तबारक तआला हमें इस हाल में अपने पास बुलाएं कि हम सबसे राज़ी हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेशन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। और अब आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, वादा खिलाफी करना मुनाफिक की अलामत है और अमानत में खयानत करना भी मुनाफिक की अलामत है। माशाल्लाह, बिल्कुल जी। किसी का कोई सवाल है तो पूछें। आपके पास जो है 15 मिनट हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। कोई क्लास में आना चाहता है तो क्लास में भी आप आ सकते हैं, लेकिन वही आए जो मक्की मदीना इस्लामिक सेंटर का स्टूडेंट है, ताकि बाकी सबको भी फ़ायदा हो। या आपको अगर ऐसा लगता है कुरान और हदीस के मुताबिक आपके पास कोई ऐसा पैगाम है कि अगर आप सबके साथ शेयर करें और उस पैगाम से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है ना तबलीग करना। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ बिआया, कि ख्वाह एक हदीस ही क्यों ना हो, हमारा यह हक है कि हम उसे समझने सीखने के बाद आगे जो है उसकी तबलीग करें। जब अचानक कोई परेशानी आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें, और कोशिश करें कि जो छोटी छोटी जो दुआएं हैं, दुआएं मासूरा, अच्छा उन्हें याद करें, खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएं। ये ज़रूरी है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मुझे नहीं पता आपके बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ते हैं, जिससे भी पढ़ते हैं उनके असातिज़ा इकराम से ये कहें कि हमारे बच्चों को सिर्फ अली बा ता फा ये सिर्फ कायदा ना पढ़ाएं, बल्कि हमारे बच्चों को दुआएं बताएं, हमारे बच्चों को जो बेसिक बिलीव ऑफ इस्लाम है, छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो बताएं। जैसे माशाल्लाह देखें, बेटियां हैं 12 साल की, 13 साल की, तो उसके बाद पीरियड्स का जो मामला है वो शुरू हो जाता है। अब माओ को अगर पता नहीं है तो माओ ने बच्चों को अगर कुरान करीम की तालीम के लिए कहीं दाखिल करवा रखा है तो फिर ये उस्ताद का फ़र्ज़ है कि उन बच्चियों को बताएं कि जो बालिगा होने के बाद या हैज़ के बाद के मसाइल हैं, स्पेशली गुस्ल कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरह जो बच्चे हैं जैसे वो बलूगत को पहुंचते हैं तो आपको पता है उनके साथ जो चेंजिंग्स आती हैं तो वो किसने बतानी है। तो कोशिश करें कि खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं। और आपके बच्चे कहीं से भी अगर तालीम हासिल करते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं, तो उनके असातिज़ा इकराम से ये रिक्वेस्ट करें कि अब जैसे हमारी तो क्लासेस होती हैं बच्चों की 30 मिनट्स की क्लास होती है, जो जूनियर्स हैं, जो सीनियर्स हैं उनकी 45 मिनट की क्लास होती है अडल्ट्स की। अब जूनियर्स की जो क्लास होती है ऑनलाइन कुरान क्लासेस, तो उसमें हम लोग 20 मिनट बच्चों को कायदे का जो भी उनका सबक होता है वो टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, और आखिरी जो 10 मिनट्स होते हैं उसमें बच्चों को दुआएं याद करवाई जाती हैं, दुआएं मासूरा, फिर नमाज याद करवाई जाती है, वुजू का तरीका बताया जाता है, नमाज का तरीका बताया जाता है, जो बेटियां हैं उन्हें गुस्ल का तरीका बताया जाता है, बेटे जो हैं जो बलूगत को पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं तो उनको भी फिर अकॉर्डिंग टू जो एज है उसके मुताबिक उन्हें मसाइल बताए जाते हैं, क्योंकि ये फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जो माएँ या जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं तो पास जो है बैठ के देखा करें, सुना करें। और अगर आपके बच्चों के असातिज़ा इकराम उन्हें ये सारा कुछ नहीं सिखाते तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि बच्चों को जो है क्लासेस जब आप देते हैं तो बच्चों को ये मसाइल भी बताया करें। अब हमारे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि आप सिर्फ 30 मिनट की क्लास देते हैं और हफ्ते में जो है 4 दिन देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग क्वालिटी को नहीं देखते, वो क्वांटिटी को देखते हैं। अब क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा जो है ज़रूरी है या क्वालिटी। अब अगर देखें कि टाइम आपके बच्चे को पाकिस्तान से या कहीं से भी अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो माँ कहेंगी हमारे बच्चे को तो 2-2 घंटे की क्लास टीचर देते हैं, 1-1 घंटे की देते हैं, आप लोग आधे घंटे की देते हो। अब 2 घंटे में बच्चे को वो कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर में 30 मिनट्स में बच्चे को सिखाया जा रहा है। तो फिर हमने क्या देखना है, हमने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं हमने देखनी। हमने ये नहीं देखना कि 2 घंटे, आप 2 घंटे बच्चे को लेकर बैठे रहे, बच्चे ने 2 घंटे में जो सीखना है वो भी नहीं सीखेगा। छोटा सा बेचारे का वो माइंड होता है और वो तो थक जाएगा और वो तो फेडअप हो जाएगा कि इतनी लंबी क्लास। तो जब क्लास शुरू होगी तो फिर माएँ पीछे पीछे होंगी, बेटा ले लो आज, ले लो कल छुट्टी कर लेना, चलो आज पढ़ लो कल ना पढ़ना, फिर ये मामला पेश आएगा। 30 मिनट्स की क्लास 20 मिनट में बच्चे माशाल्लाह बार बार टीचर उनको रिपीट करवाती हैं। अब जैसे कि आपको पता है यूरोप का माहौल है, माएँ बेचारी वो किचन से ही नहीं निकलती, उनके अपने काम ही नहीं खत्म होते, तो बच्चों को उन्होंने क्या रिवाइज करवाना है। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम रखा हुआ है कि टीचर ही बच्चों को बार बार रिपीट करवाती हैं, क्लास में ही याद करवाती हैं, और ताकि बच्चे जब नेक्स्ट डे आएँ तो बच्चों माओ को मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, माएँ सिर्फ ये चेक कर लें, ये माओ की हमने ड्यूटी रखी है। अक्सर बच्चे बड़े ना थोड़े से नॉटी होते हैं, जब उनकी क्लास शुरू होती है कभी माइक बंद कर देते हैं, कभी म्यूट कर देंगे। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि कल को हमारे पास प्रूफ हो कि टीचर की गलती थी या बच्चे की थी। कभी कभी ऐसा होता है जो माशाल्लाह कुछ पेरेंट्स तो समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे ने ये शरारत किया, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ये कर ही नहीं सकता। तो फिर जब टीचर्स पे ब्लेम आता है तो हमारे पास जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं फिर उसके थ्रू उन्हें बाकायदा जो है प्रूफ किया जाता है कि किसकी गलती थी। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों में ये सारा कुछ जो है ये हम डेवलप करें इंशाल्लाह। जी हदिया हमारी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में जैसे कि कोई भी जो है हमारी जो कोर्सेज़ हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, स्पेशली रमज़ान में जितने भी कोर्सेज़ हैं तो उस पर जो है 50% डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ कोर्सेज़ में 20% दिया जाता है, कुछ कोर्सेज़ में 70% दिया जाता है। अगर आप मेरे रेफरेंस से आते हैं तो फिर आपको स्पेशल एक रेफरल फॉर्म दिया जाता है जिसके ज़रिए आपका बच्चा जब तक हमारे पास दीनी तालीम हासिल करता है तो उसको वो डिस्काउंट दिया जाता है फॉर लाइफ, फॉर एवर।
اور لیکن وہ صرف آپ ون ٹائم یوز کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ رمضان المبارک میں اپنے بچے کی رجسٹریشن کرواتے ہیں, آپ کو وہ ریفرل فارم دے دیا جائے گا. پھر آپ کا بچہ اگر جو ہے چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ سے آتا ہے تو پھر آپ کو باقاعدہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے فل آف چارجز جو ہیں وہ پے کرنا ہوتے ہیں. پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جاتا, اور جو فرسٹ ٹائم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے دیا جاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا بچہ کورس کمپلیٹ کرے. تو رمضان المبارک میں اگر آپ کروائیں گے تو پھر آپ کو ریفرل فارم دیا جائے گا, ادروائز آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, وہاں سے جا کے آپ کروا سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو جونیئرس ہیں, سینئرس کے جو ہیں وہ تو صرف ہمارے پاس قرآن ٹرانسلیشن ہے, اور اس کے علاوہ شارٹ سورہ حفظ ہے. جو ہماری جونیئرس ہیں اس میں ماشاءاللہ کافی کورسز ہیں, اس میں ناظرہ ہے, تجوید ہے, حفظ ہے, بیسک بلیف آف اسلام ہے. اب جیسے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو انڈر 5 ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ 3 سال کا بچہ کہیں ہمارے بچے کو یہ کورس کروا دیں, ان بچوں کے لیے نہیں ہے. انڈر 5 جو ہیں, میرے کہنے کا مطلب, یا وہ بچے جو ہے گروپ میں آتے ہیں جو صحیح صاف بولتے ہیں, مطلب بچے بولتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرا بچہ یہ بات کر رہا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ 3 سال کا بچہ ہے یا 2.5 سال کا بچہ بچی ہے تو آپ آئیں اور کہیں کہ ہمارے بچے کی رجسٹریشن کر دیں, تو اس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی. اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنا ہوگی, تھوڑا 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 اپنے بچوں کو سکھائیں. جیسے ہی بچہ صاف بولتا ہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے آپ اس کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں 4 سال کے بعد. ٹھیک ہے, انڈر 5 سے مراد 4 سے 5. اس میں کیا کروایا جاتا ہے بچوں کو, جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل بتائے جاتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, اور یوم آخرت کے بارے میں, اور قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں. ایسے چھوٹے چھوٹے جو ٹاپکس ہیں نا, جیسے کلمے ہو گئے, نماز, وضو, نمازوں کے نام, جیسے کہ ماشاءاللہ آپ سب کو پتا ہوگا جیسے اسلامک انسائکلوپیڈیا, چھوٹی سی بک بچپن میں ہم لوگ پڑھتے رہے, تو وہ ہمارا کورس ان بچوں کو کروایا جاتا ہے تاکہ 4 سے 5 سال میں انہیں مطلب 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے تو بچے پھر وہ سیکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ کہہ لیں, اب جیسے اسکول میں نرسری کلاس ہے, اس میں بچے کیا کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور کچھ جو ہے الفابیٹس کے لیٹرز ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جو 4 سے 5 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو بیسک بلیف آف اسلام جو شارٹ ہے, چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کروائے جاتے ہیں تاکہ جیسے ہی بچہ 5 سال کا ہو تو وہ قاعدے پہ آ جائے. اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ایسی گرپ پکڑتا ہے بچہ کہ اس کو پہلے سے بھی کچھ باتوں کا پتہ ہوتا ہے, تو پھر اس پہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ 10 سال کا, بالکل ماشاءاللہ اگر آپ کا بچہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں اس کو سکھائیں. اور آپ لوگوں کو اس لیے میں زیادہ زور دیتی ہوں, جو مائیں ہیں جب آپ خود سیکھیں گی تو پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کوئی بھی اگر کرنا چاہتا ہے یا بچوں کو کروانا چاہتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ یہ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں کروا دیں. وہ یہ فائدہ ہوگا کہ جو فل چارجز ہیں وہ آپ کو ریفرل فارم کے تھرو پھر جب تک آپ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ فار ایور ہوتا ہے, آپ سے پھر دوبارہ ایکسٹرا چارجز نہیں لیے جاتے. لیکن اگر آپ رمضان کے بعد کروائیں گے تو پھر آپ ویب سائٹ سے جا کے کریں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب لیسن سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں, اگر نہیں ہے تو پھر نو لکھیں, پھر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. سیکھنے والے کہاں گئے؟ مجھے لگتا ہے صرف جو بچوں کی مائیں رہ گئی ہیں, باقی جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ سارے جو ہیں وہ افطاری کے جو باقی پکوڑے, سموسے, فروٹ چاٹ, دہی بھلے, جو سارے بچے تھے نا وہ ڈبل شفٹ لگانے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ملیں گے کل کے سیشن میں, اور کوشش کریں جو آج فرسٹ ٹائم ہمارے سیشن میں آئے ہیں وہ یوٹیوب پہ سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کریں. سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کریں گے تو پھر ہی انہیں فائدہ ہوگا, انہیں پتا ہوگا پارا نمبر 1 میں کیا تھا, 2 میں, 3 میں, 4 میں, 5 میں, 6, 7, 8, اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پارا نمبر 9 ہم نے کمپلیٹ کیا. اور جو نئے ہیں, پرانے تو جانتے ہیں, لیکن جو نئے ہیں وہ کوشش کریں, جیسے کہ پہلے بھی میں یہ ریکویسٹ کر چکی ہوں, جب آپ سیشن نمبر 1 ایکسیس کریں گے پارے کا نام یاد کریں گے, 2 سیشن نمبر کریں گے دوسرے پارے کا نام یاد کریں گے. تو اس طرح فائدہ کیا ہوگا, آپ کو جیسے جیسے سیشن کمپلیٹ ہوں گے ویسے ویسے پاروں کے نام بھی یاد ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہر روز ایک پارا جو ہے اس کا نام یاد کریں. ویسے تو اگر میں آپ کو کہوں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا نا ایک ہی دن میں پاروں کے نام یاد کرنا, 30 کے 30 پارے. تو بہتر ہے کہ جیسے ہی آپ ایک سیشن کمپلیٹ کریں گی تو ساتھ ہی آپ پارے کا ایک نام یاد کر لیں گی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جیسے ہی ہمارے پارے کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو 30 پاروں کے زبانی نام یاد ہوں گے. اب جیسے کہ ہم نے الف لام میم کیا, سیقول کیا, تلک الرسل کیا, لن تنالوا والمحسنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا وقال الملأ, آج ہمارا قال الملأ ہے. تو اسی طرح جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو 30 کے 30 نام یاد ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ حافظ کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیا کریں. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کام کریں, اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیچنگ آپ کو میں یہاں کروا رہی ہوں آن لائن, اور اس کے علاوہ جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں وہ زوم کے تھرو ہوتی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی کوشش کیجیے گا جب آپ یوٹیوب سے ریکارڈیڈ سیشن جو ہے اس کو ایکسیس کرتے ہیں تو وہاں کچھ بھی اگر سمجھ نہیں آیا تو کوسچن آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے وہاں بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, کوئی بھی سوال ہے گروپ میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی میں UK سے ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, سیکھنا ہے,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।